Good morning, students. Welcome to business studies class. In last class, we have completed the first chapter, that is the nature and significance of management, isn't it? In today's class, we are going to start the second chapter, that is the principles of management. This is a second chapter, that is principles of management. ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು. Principles are nothing but ತತ್ವಗಳು ಅಂತ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು. First, we are going to see what is the meaning of principles of management. What is the meaning of principles of management? It is you will get for a 1 marks. Ee chapter alli there is no 8 marks question. You will get only 4 marks question. Complete chapter alli nimge bari 4 marks in matra barodu. Ee chapter alli 8 marks questions irolla. The first one is the meaning of principles of management. It is for 1 marks or 2 marks. First we will see the meaning, that is principles of management. That is, principles of management are the statement that provide a broad and general guidelines to the manager for decision making and action. That is, the principles of management are the statement. It's a statement. The principles of management are statement. It provides a broad and general guidelines. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ principles of management. That is, the principles of management are the statement that provides broad and general guidelines to the manager for decision making and action. ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ action. First we have to take decision. So the principles of management is nothing but it's a statement that provides broad and general guidelines to the manager for decision making and action. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ management. This is meaning of principles of management. Understood, students? That is, the principles of management are the statements that provide broad and general guidelines to the manager for decision making and action. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ the nature, features or characteristics of principles of management. ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. First one, that is the universal applicability. The first nature, feature or characteristics of principles of management, that is universal applicability. Universal applicability ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್, the principles of management are applied to all types of organization. It is not only meant for a single organization. These principles can be applied to each and every organization. For example, it is business as well as non-business. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ organization, or it may be public sector, or it may be private sector, or it may be manufacturing concern, or it may be service sector. For all the organization, these principles can be applied by the organization, but the extent of applicability will vary with the nature and
ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, but the extent of applicability vary with the nature and scale of operation. ಅಂತಂದರೆ the extent of applicability ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ವೇರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, public or private, large scale or small scale, or manufacturing or service sector. But the only thing is the extent of applicability to the management is vary with the nature and scale of operation. ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ applicability. It is applicable to each and every organization. Second one, general guidelines. These principles of management will provide a general guidelines. I have already told you in a meaning, that is the principles of management are the statement which provides general and broad guidelines, isn't it? So general guidelines means principles or guidelines to action. Principles or guidelines to action. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಆ ತತ್ವಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ it do not provide a ready-made solution to all problems, but the principles given, the principles applied to organization, it will not provide the ready-made solution. ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ತೊಂದರೆಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂತಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗಿದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಅಪ್ಲೈ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್. ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾತಾವರಣ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್. ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನೇ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ the working, the situations are very complex, ಅಂದರೆ difficult, and it is also dynamic, and it will be changes from one interval to another interval, and it results in many factor. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ the principles of management will provide only general guidelines and it will not provide any solutions, ready-made solutions to problem. Then the third one, flexible. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮನೀಯತೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೀವು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಂಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ನೀವು ಈ ಥರನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪೆನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಡ್, ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ expand. So flexible means the principles of management are not rigid. Principles of management are not rigid ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲ್ಲ. ರಿಜಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಠಿಣತೆ ಅಂತ.
It is flexible and can be modified by managers according to the situation and demand. The principles can be changed, it can be modified by the managers of the organization according to the situations and the ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದವನು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಅವನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. It can be changed or it can be modified by the manager according to the situations and the demand. That is principles of management. Another features that is flexible. Then the last one is cause and effect relationship. Cause and effect relationship. I have already told you in the management as a science. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ cause and effect relationship ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಸಿಂದ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ the principles tells us if a particular principles was applied to a particular situation, what would be the result. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, particular situation. If we apply the particular principles to that particular situation, we will get a particular proper ರಿಸಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಕಾಸ್ ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಕೋವಿಡನ್ನು, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್, ರಿಸಲ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನೋ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕಾಸು. ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ if a particular principles was applied to a particular situation, we will get a particular result. ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ we will get a proper result. So these are some of the nature, feature, characteristics. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ, ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. Understood, students? The next topic is 4 aspects of work study. This is also very important, students. It is also for 4 marks. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ you will not get any 8 marks question. You will get only the 4 marks question. 4 aspects of work study, and it is developed by one of the author, that is the F.W. Taylor. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ F.W. Taylor ಬಗ್ಗೆ we will study in the next class. These aspects of work study will developed by a F.W. Taylor. F.W. Taylor ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆಥರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಧ್ಯಯನ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ. ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೀನ್ಸ್, objective is to find out, the objective of method study is to find out the best way of doing the job. The main objective of method study is to find out one best way of doing the job. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we have to choose the one best method way, isn't it? There are so many methods of doing the job. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಓದಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧ ಇದೆ. ಒಬ್ರು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ, ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಓದ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಓದ್ತಾರೆ. There are so many ways to study, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಡರ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್. ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ there are several parameters.
ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ in that several parameters we have to choose the one best way, and this best method, a best job, suitable job ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will start from the procurement of raw materials till the product delivered to the customer. ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to purchase raw materials, isn't it? ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. By procurement of raw materials till the finished goods will reach to the customer. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋವರೆಗೂ ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆಯೋ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯೋ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ job. But there are several parameters, there are several different ways. In that different ways we have to choose the one best method to do the work, that is from the procurement of raw materials till the final products reach to the customer. So this is method study ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನ. ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನೇ we are going to tell about the method study. Then second one is motion study. Motion is nothing but the movement. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗೋದಲ್ಲ. ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೋಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಲನ ಅಧ್ಯಯನ. ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಚಲನ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ motion study refers to the study of movement like lifting, putting objects, sitting and changing position. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಡೋವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮೆಷಿನರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು position. These are the movements. That is motion study refers to the movement like lifting, putting objects, sitting and changing position. Yadukkoskara this motion study is very important means it reduces, this motion study reduces the unnecessary movement and can be sought out and eliminated. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋವಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ವಿ, ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಂದರೆ ಚಲನ ಅಧ್ಯಯನ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ಫಸ್ಟ್ದು ವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಚಲನ ಅಧ್ಯಯನ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಯನ. ಏನು ಸಮಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಂದರೆ it determines the standard time taken to perform well defined job. ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ it determines the standard time taken by the workers to complete the task. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೇನೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 1000 units or if you want to produce 10,000 units ಅಂತಂದರೆ the frequency and the times will be vary by 1000 units to 10,000 units, isn't it? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 1000 units. ಅದೇ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 10,000 unit. ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 9,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ನಮಗೆ 1000 unitsನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದು 1000. The frequency of time ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will take very less. So if we come to 10,000 units ಅಂತಂದಾಗ the volume is also very large and the frequency of time taken will be also very large. So
ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಜಾಬ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. And if you go for 10,000 units, the volume is also high and the time of frequency will also high. So this is a time study. First one method study, motion study, time study. Then the last one is fatigue study. ಫೇಟಿಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಸಮ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಮಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಟಿಗ್, ಆಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀ ಬ್ರೇಕು, ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕು ಮತ್ತು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. That is fatigue study. It determines the amount and frequency of rest intervals in completing the job. ಒಂದು ಜಾಬನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫೇಟಿಗ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಜಾಬನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದೇ 2 hours ಕೆಲಸ ಅಂತಂದಾಗ 1 ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟೀ ಬ್ರೇಕ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಟೀ ಬ್ರೇಕು, ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕು, ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಜಾಬ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್, ದಿಸ್ ಫೇಟಿಗ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ in completing the job. And there are many causes for fatigue. ಈ ಆಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there are so many reasons, isn't it? So some of the reasons are long working hours. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 7ರವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಕ್, ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಒಂದು 10 ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗು, ಅಷ್ಟು ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗು, ಮೂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಜಾಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಫೇಟಿಗ್. ಅಂದರೆ ಆಯಾಸ ಆಗುವಂಥದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ there are 4 aspects of work study which is developed by a F.W. Taylor. It is for 4 marks question, that is method study, motion study, time study and fatigue study. Understood students? In this class we have completed the meaning of principles of management, the nature, characteristics or features of principles of management and the 4 aspects of work study developed by F.W. Taylor. Okay students, thank you. In next class we will continue with the next topic.